پر بٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے باضابطے اذن عطا کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اذن عطا جنہیں ہوا، اجازت ملی ہوئی ہے، وہ ہیں سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی۔ اب سرکار گوہر شاہی کے مخالفین لوگ جو ہیں، ان کے خلاف بات کرنے والے جو ان سے بغض رکھتے ہیں، جو مخالفین لوگ ہیں، وہ ان کے تعلیموں کو بغیر سمجھے، بنا جانے، بغیر تحقیق کیے سرکار گوہر شاہی پر انگلی اٹھاتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ چند لوگ جو ایمان والے ہیں، جنہیں اللہ نوازنا چاہتا ہے، جنہیں اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ایسے لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے سرکار گوہر شاہی کی تعلیموں کو اپنایا اور گوہر شاہی کو اپنا مرشد، اپنا پیر جانا اور کامیابی کے اس راستے پر چل پڑے۔ لیکن جو لوگ گمراہ ہیں، جنہیں اللہ گمراہ رکھنا چاہتا ہے، ایسے چند لوگ مخالف بنے بیٹھے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں سرکار کے تعلیموں پر، سرکار پر۔ تو جتنی بھی ہستیاں اس دنیا میں آئی، اللہ کی ولایت کے ساتھ، اللہ کے دوستی کے ساتھ، اللہ نے جسے بھی ڈیوٹی پر بیٹھایا، بڑے سے بڑے صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام کی آپ اتہاس اٹھا کے دیکھیں، حالات زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو کوئی بھی ایسے ولی اللہ میرے خیال سے، میرے حساب سے نہیں گزرے ہیں کہ جن کا لوگوں نے ترسکار نہ کیا ہو، جن پر لوگوں نے انگلی نہیں اٹھایا ہو، جن کے مخالف لوگ نہ بنے ہوں، فتوے لوگوں نے نہ لگایا ہو ان کے اوپر، ان کی تعلیموں کے اوپر۔ سرکار غوث پاک کا حالات زندگی پڑھ لیں، خواجہ غریب نواز کی پڑھ لیں، یا دیگر اولیاء اکرام کی اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت شاہ شمس تبریز کا ہی واقعہ لے لیں، یا پھر حضرت منصور الحلاج کا ہی واقعہ سن لیں۔ ایسی ایسی ہستیوں پر اس دور کے مسلمانوں نے، مولویوں نے، چند مسلمانوں نے، میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انگلی اٹھائے ہیں، جن کو صرف زبانی تعلیم ہی رکھنا، اسی پر ہی چلنا ہے، مدرسوں کی تعلیم، مدرسوں کی کتابوں پر ہی رہنا ہے۔ ایسے لوگوں نے ان کی تعلیموں کو اس ظاہری کتابوں سے ملایا، ڈھونڈا، میچ نہیں ہوا، فتوے لگا دیے۔ اب فتوے لگا دیے، سرکار غوث پاک کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اس زمانے کے مولویوں نے۔ منصور الحلاج کو تو لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا، حضرت شاہ شمس تبریز کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کے اوپر بھی فتوے لگے، اور بھی بہت سارے دیگر اولیاء کرام ہیں جن کے اوپر لوگوں نے فتوے لگائے ہیں، مفتیوں نے، مولویوں نے۔ لیکن کیا بگاڑ پائیں؟ کیا ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر پائیں؟ وہ تو لگائیں، انگلی اٹھائیں، تنقید کیے، کیونکہ ان کے پاس زبانی کتابی تعلیم تھی، مدرسوں کی تعلیم تھی۔ اب وہ جو ان کی حکمتیں ہیں، یہ جیسے کہ دیوار گرانا اور پھر دیوار بنوانا، اس کے پیچھے کی مقصد تھی بھائی، وہ تھے ولی اللہ، حکمت تھی ان کی اس کاموں میں۔ وہ حکمت یہ تھی کہ اپنے مریدوں سے وہ خوب محنت کرواتے ہیں، خوب مشق کرواتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ مرید دیوار بنا رہا ہے، گرا رہا ہے، اور دل کی دھڑکن اس کی جب تیز ہو گئی، تو کہتے کہ اب دیوار کو چھوڑو، چلو اب اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملایا جائے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا، اسے کہتے ہیں ذکر قلبی، یعنی کہ باطن میں طریقت کا یہ جو طریقت کے یہ احکام ہیں، یہ طریقت، علم طریقت کا یہ پہلا قدم ہے کہ دلوں سے شروع ہوتا ہے اور دلوں کو اللہ کے ذکر میں لگایا جاتا ہے۔ تو وہ دل ابھر گیا، دل کی دھڑکن، تو اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت امیر کنال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبڈی کھلاتے ہیں، تو ان کے اس عمل میں بھی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ مریدوں کو کبڈی کھلواتے ہیں، اور کبڈی کھیلتے کھیلتے جب مرید کی دل کی دھڑکن ابھر جائے، تیز ہو جاتی، تو پھر کہتے کہ اب کبڈی چھوڑو اور چلو ذکر اللہ کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ۔ اور اس ذکر کو ذکر خفی، ذکر قلبی کہتے ہیں، جو طریقت کا راستہ ہے۔ علم طریقت کا یہ طریقہ ہے۔ علم شریعت کا طور طریقہ جو ہے، وہ ہے زبانوں سے اللہ کا ذکر کرنا،
लेकिन अल्लाह ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, तो जुबानों से अगर इल्म शरीयत लेकर आप चलते हैं, जुबानों से कसरत से जिक्र करना चाहते हैं, तो कसरत का मतलब होता है ला तादाद, जिसकी आप काउंट ना कर सकें, गिनती ना कर सकें। तो आप इल्म शरीयत के लिहाजे से आप ये जिक्र आप कसरत से नहीं कर सकते हैं। इल्म शरीयत के लिहाजे से, इल्म शरीयत के तरीके से अगर आप चाहें कि कसरत से जिक्र कर लो तो आप नहीं कर सकते हैं। तो कसरत वाली जिक्र के लिए आपको इल्म तरीक़त भी सीखना पड़ेगा। इल्म तरीक़त, इल्म बातिन, वो आपको कसरत वाली जिक्र सिखाती है, यानी कि दिल की टिक टिकों के साथ, दिल की धड़कनों के साथ। और दिल की धड़कन जो है वो 24 घंटा इंसान की धड़कती है। तो इस धड़कनों के साथ औलिया अल्लाह ने, वलियों ने वो अल्लाह का जिक्र अल्लाह मिलाना सिखाया। तो हज़रत अमीर किनाल रजी अल्लाह ताला अन्हा जो ये तरीक़ा चलाते हैं, ये हिकमत थी। कबड्डी खिलाने का मकसद था कि दिल की धड़कन उभारा जाए। मेहनत करने से दिल की धड़कन उभर जाती है, कबड्डी खेलने से दिल की धड़कन उभर जाती है। और उस धड़कन जब उभर जाए तो बजाते महसूस होती है। तो महसूस होने वाली धड़कनों के साथ जिक्र अल्लाह मिलाने को कहते हैं मुरीदों से। तो बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के इल्म रखने वाले थे। ज़ाहिरी इल्म और मदरसों का इल्म, किताबों का इल्म उनके पास था। जो ये बात समझ नहीं पाए तो कहें कि ये तो अल्लाह के वली हो नहीं सकते, जो कबड्डी खेलता हो, खिलवाता हो। तो ज़मीन ने उनके कदम रोक लिए और फिर बाद में जब वो लगे कबड्डी खेलने हज़रत अमीर किनाल के साथ, तो कबड्डी खेल खेल कर आज वो इस मकाम मर्तबे पर पहुँचे। हज़रत बहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम मर्तबे के मालिक हुए कि आज एक नक्शबंदी सिलसिला भी जारी और सारी है। तो ये बात लोगों ने दबा दी, लोगों को इसके बारे में हकीकत जानकारी नहीं है। आज सरकार गौहर शाही को बजाते अल्लाह ने इज़्न अता किया, इजाज़त दी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी इजाज़त मिली हुई है कि इस बातों को, इस तालीमों को छेड़ें और लोगों के बीच फिर से लाएं और इसे आम कर दें। पहले तो आम नहीं था ना, पहले तो अल्लाह ने जिन जिन वलियों को जिस इलाके, जिस शहर में बिठाया ड्यूटी पर, उनका ड्यूटी महदूद था उसी इलाके तक, उसी शहर तक। लेकिन सरकार गौहर शाही को हुक्म हुआ कि आम कर दें। अब सरकार गौहर शाही ने क्या किया कि आम कर दिया। सारे धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को वो एक तरीका, एक रास्ता, दिल की धड़कनों में रब को बसाना, ईश्वर को बसाना, अल्लाह को बसाने का वो नुस्खा बताते हैं, समझाते हैं। और इसी से नूर बनता है, लोगों का दिल पाक होता है और बंदे का रास्ता अपने रब से, ईश्वर से जुड़ जाता है। आपको अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो मुझे कांटेक्ट करें। सरकार गौहर शाही का गुलाम हूँ। सरकार गौहर शाही की तालीमों को आप लोगों तक पेश करना मेरा काम है। और इस हक़ के रास्ते को अपनाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए, दिलों को पाक करने के लिए, दिलों में अल्लाह का नूर उतारने के लिए, नफ्स को पाक करने के लिए जो तरीका है वो है मुर्शिद कामिल, अल्लाह के रसूल का तरीका। मुर्शिद कामिल थामो, बैत हो, इजाज़त जिक्र कल्ब लो। तो आप कांटेक्ट करें, रब्ता करें। इजाज़त लेने के लिए जिक्र की इजाज़त आपको दी जाएगी। सरकार गौहर शाही ने चाहा तो सरकार आप पर करम फरमाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको नवाज भी देगा और आपको मोमिनों में शामिल कर देगा। तो बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि आप भाई कदम बढ़ाएं और हक़ को जानें, गुमराही से बचें और इधर उधर की बातों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इनकी उनकी बातें सुनने से खुद को बचाएं। जो अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का जो हुक्म है उसे फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।